모두 반갑고요. 그러면 첫 번째 chain. All right. So a couple of updates. One is that the ISO system is showing us when the voting should be finished. According to ISO, on September 22nd, OpenChain should graduate with an ISO number. So we can mark in our calendars September 22nd as the graduation date for OpenChain from ISO. Just so you know, with the ISO process, we have been in the process for several months. They've been doing translations to individual countries for national consideration. And I believe this month they've started a ballot period, and that's what's taking so long until September. But that's fine. So OpenChain will be an ISO standard in Q3. It's possible that due to COVID or similar that they might end up switching the dates, but right now, that's what the ISO database shows us. Some other news, we had Cisco announce OpenChain conformance about a week and a half ago. We had Fujitsu announce their second conformant business unit, which was great. We recently had a Chinese company, Oppo, announced as a new OpenChain Platinum member. So we had our first Chinese company joining the OpenChain board. We have just finished paperwork with one of the main European automotive companies that will also be joining the OpenChain board. That will be announced in the next couple of weeks. It's a company with revenue of about $120 billion a year. So it's a significant automaker, and it will be sitting alongside Toyota on our governing board. We're pretty happy with these two developments of Oppo and the automaker, because of course, Oppo gives us access directly to the Chinese market that we wanted. And we also have a counterbalance to Toyota with having a major European company. It's always good to have two voices or more. So those are kind of the big picture items in huge announcements. ISO in September, major conformance with Cisco, major conformance with the second business unit of Fujitsu, which is the first company to certify two business units. And then Oppo was, a great announcement, and there's a new one coming. We have a conformance announcement, our first one in the medical sector, coming probably next week. It's not super secret, so I'll just tell you who it is. Siemens Healthineers, so the health tech section of Siemens. You may or may not know that Siemens makes things like MRI machines and so on. It's pretty heavy medical equipment that is used for decades, and of course it runs Linux. So they've become OpenChain conformant, and they'll be announcing very shortly. We've been keeping a schedule of work group meetings around the world at about one per quarter. So I mentioned earlier that this week is China, Japan, Korea. We're going to try to make sure that Germany, India have their meetings this quarter as well on time. We do know that the Taiwan work group is planning to have a meeting very soon. Their situation is different to us. Taiwan has no cases of COVID-19 anymore. So Taiwan is in a position to have a physical meeting, and they plan to have it in July. In July, we'll also be launching OpenChain UK, and we will be probably launching OpenChain North America. So we're looking at increasing our regional work groups. Right now in OpenChain, we're working on new documentation. So procurement, there'll be a guide for procurement departments. It's in beta right now, and it's due for release. So you can expect the guide to be available in text format in probably this week, and then in a design format with fancy graphics in a couple of weeks. We've had some slowdowns with design. Inside Linux Foundation, you probably know this, but in case you don't, all of our events have gone virtual. And this has led to a lot of learning around new platforms, but it also means the design team is crazy busy working on design for new activities like digital signage for virtual events and so on and so forth.
this has made it much harder to get their time to work on things like our leaflets. So they focus on the super critical things, like the major event launches. And we're a little bit behind schedule on getting our stuff done. But, and this is probably the most important news of the day. So on our meeting this morning, we were talking about what can we do to show our appreciation for people in work groups around the world. And we decided, and our chairman gave his immediate support, we're going to make more OpenChain goodies. So we're going to be doing things like having more OpenChain t-shirts, stickers, mugs, and so on. So for your work group, everyone gets a t-shirt. All you have to do as a work group is to decide, do you want a unique OpenChain Korea t-shirt? Are you going to compete with your friends in Japan? I think, can I share my screen? Let me see if I can share my screen to show the competition you've got here. So you're going to have to spend a lot of time on this, designing your own t-shirt. Or you can have us do it. That's fine too. This is what Japan has. Of course, higher resolution. We've got all the image assets and stuff. Just let me know. I'm just going to spend money on this because we haven't spent money on anything else at the moment. So everyone gets a t-shirt and a mug. Just let me know what you want it to look like. And it's part of our thank you for continuing to invest in OpenChain. And of course, it's also part of our marketing. We want to make it so that everywhere, every time people look around, they just see OpenChain. The only thing they can think of in their whole life is OpenChain. That's our goal. All right, so I'm going to finish there. Basically, things are good. We will be an ISO standard in September. We have lots of big companies joining our board, becoming OpenChain conformant. We are now focused on getting ready for procurement departments, sales departments to use OpenChain. So talking to people who don't know open source. And in terms of our website and our materials, we're getting feedback about what we need to do to make it easier to find the right material, so you can expect it to become better and better. And if you have feedback, let me know. I have 2 staff members right now working with me because the event team in Linux Foundation has given us some people. So I can put these people onto working on our website, on our GitHub, to make things easier. Just let me know what we need to do. That's it for me. So I'm going to hand back over to Haksung. Thank you very much, and thank you for having this meeting. Thank you very much. Thank you, Shane. You're welcome. 네, 그러면 잠깐만요. 다음 세션은 카카오에서 로빈과 션께서 오픈소스 관리 시스템에 대해서 발표를 해주시도록 하겠습니다. 그럼 이 세션 많이 기대가 되고요. 네, 그러면 마이크를 카카오의 로빈님께 넘기도록 하겠습니다. 큰 박수로 로빈님의 발표를 청해 듣겠습니다. 그리고 하나 말씀드리면 저희 오늘 미팅은 녹화가 되고 있어요. 그래서 녹화가 되고 녹화된 거는 다시 또 글로벌하게 공유가 됩니다. 그래서 그 부분은 제가 미리 말씀을 드릴 테니까 혹시 녹화되는 거에 좀 민감한 부분이 있다면 그런 부분은 따로 말씀을 해주시면 그 부분 녹화해서 뺄 수 있으니까 네, 그 부분 좀 유념 부탁드리겠습니다. 네, 안녕하세요. 마이크 잘 들리시나요? 네. 저희 카카오 오픈 검증 시스템을 얼마 전에 내부에서 오픈을 했습니다. 그래서 카카오에서 현재 이 시스템을 이용해서 카카오에서 출시되는 모든 앱들이 오픈소스 검증을 하고 있습니다. 여러분들은 오픈소스를 어떻게 관리하고 있으신가요? 저희 카카오에서는 현재 사용 중인 오픈소스가 약 2,800여 개가 있습니다. 이 기준은 2019년 8월 기준이고요.
이렇게 많은 오픈 소스를 많은 서비스에서 사용하고 있기 때문에 이것을 이제 체계적으로 관리가 필요한 상황입니다. 그래서 저희 카카오에서는 OSA라는 조직을 예전에 신설을 했었고, 그 신설한 이후에 각 서비스들의 그 오픈소스 검증을 다 엑셀로 수동 검증을 진행을 했었습니다. 하지만 그 서비스가 점점 늘어나게 되면서 엑셀 수동 검증이 매우 어려운 상황이 되었어요. 그래서 저희는 그 블랙덕의 프로텍스를 기반으로 하여서 에르메스라는 그 시스템을 구축을 했습니다. 그래서 이 에르메스라는 그 시스템은 저희 OSA 내부에서 사용을 하고 각 서비스들에서 오픈소스 검증을 요청을 받으면 저희가 다 그 디펜던시 분석도 하고 그리고 그 프로텍스로 코드 스니핏 분석을 해서 그 결과들을 계속 관리를 하고 있었습니다. 에르메스는 디펜던시 설정 파일을 분석하고 그리고 프로텍스 연동을 통해서 소스 코드를 진행을 했습니다. 그리고 거기서 식별된 컴포넌트와 디펜던시들을 매핑을 시켰습니다. 그리고 이전 매핑을 저희가 수행한 결과를 저장을 해서 그 지난 검증 결과를 기반으로 다음번에 검증을 할 때는 자동으로 매핑을 되게끔 시스템을 구축을 했었죠. 그리고 그 식별된 오픈소스들이 가지고 있는 라이선스들을 식별을 해서 그 라이선스가 가지고 있는 의무사항이나 아니면 라이선스 간의 충돌 이슈 등을 체크를 했습니다. 이렇게 수집된 데이터들은 저희 에르메스 시스템의 데이터베이스에 차곡차곡 쌓였고, 그리고 라이선스 같은 경우는 SPDX 기반으로 구축을 했습니다. 그리고 각 서비스 프로젝트별로 검증 내역이 관리가 되어서 지난 검증과 그리고 새로 검증되는 내역을 비교를 해서 어떤 오픈소스가 추가됐고 삭제됐고 이런 이력 관리가 가능했습니다. 그래서 저희 오픈소스 에르메스의 오픈소스 검증 시나리오는 그 서비스 개발자가 개발을 완료하고 그리고 서비스 담당자가 OSA로 오픈소스 검증 요청을 하게 됩니다. 그러면 OSA에서는 검증을 진행하고 그리고 서비스 담당자는 그 검증 결과를 리뷰를 하고 개발자와 체크를 합니다. 그래서 이상이 없으면 OSA에서는 그 결과를 바탕으로 고지문을 발급하고 최종적으로 배포된 고지문을 이용해서 서비스 개발자는 그 고지문을 각 그 앱이나 서비스에 포함을 시키게 됩니다. 하지만 이렇게 운영을 하다 보니 많은 이슈들이 발생을 했습니다. 서비스가 바로 배포를 다음에 해야 되는데 배포가 검증이 걸려서 배포가 영향을 받는다든지 아니면 코드 분석 시간이 너무 오래 걸리기도 하고 그리고 OSA 검증 결과를 나올 때까지 기다려야 하는 그런 불편함도 있었습니다. 그리고 고지문 발급 이후에도 수정사항이 생겼는데 검증을 또 다 처음부터 해야 되느냐 이런 문의도 많이 있었고요. 그래서 올리브 시스템을 새로 개편을 하면서 저희는 그 개발자 OSA 기준에서 이제 각 서비스 개발자 주도 시스템을 목표로 잡았습니다. 그리고 또한 검증 결과를 개선해서 좀 더 간편하게 누구나 쉽게 오픈소스를 검증할 수 있는 시스템을 목표로 하였고 그리고 이를 토대로 구축된 데이터들을 점점 확대해서 오픈소스 데이터 커버리지를 확대하는데 최종 목표를 두었습니다. 이렇게 올리브를 만들고 나서 OSA의 검증 업무는
실제로 많이 줄어들기를 기대를 하고 있고, 각 서비스들은 자발적으로 올리브 시스템에서 각자 검증을 수행하고 OS에서는 그 검증 결과를 리뷰해 주는 것만으로 목표를 두고 있습니다. 그 올리브 시스템을 구축하기에 앞서서 저희는 유사 서비스 사례 조사를 했었는데요. 현재 국내에서는 그렇다 할 서비스가 없는 상황이었고, 코드아이라고 OLIS에서 제공하는 오픈소스 라이선스 검사 서비스가 있긴 하였지만 절차가 좀 까다로워 보였습니다. 그 외에는 화이트소스나 포사, 그 블랙덕의 시놉시스가 대표적인 그 오픈소스 검증 시스템으로 확인을 했습니다. 그 중에서도 저희가 많이 참고한 서비스는 포사 서비스였는데요. 포사 같은 경우는 2018년도 4월에 JS 파운데이션 오픈소스 라이선스 인증 제공 업체로 현재 운영되고 있습니다. 그 오픈소스 검증 시스템 마켓이 국내에는 아직 많이 확산되지 않은 상황인데 포레스터 웨이브라는 그 SCA 리포트가 발간이 되었었는데요. 이를 보면 SCA라는 새로운 용어가 등장을 하였고, 이것은 그 오픈소스 코드를 스캔하고 그리고 지속적으로 오픈소스 구성 요소를 관리하고 그리고 3세대에서는 효과적인 사용 현황 분석을 목표로 하고 있습니다. 이 보고서에 따르면 현재 화이트소스와 블랙덕의 시놉시스가 리딩을 하고 있는 것으로 나타납니다. 이 올리브 시스템을 간단히 설명을 드리면 현재는 GitHub만 연동을 하고 있는데요. GitHub 소스 코드를 가져와서 정확히 올리브를 통해서 분석을 한 다음에 분석된 결과를 가지고 그 OSS 컴포넌트가 식별이 됩니다. 그리고 이렇게 식별된 컴포넌트를 리뷰를 거친 후에 최종적으로 고지문 발급하는 이런 간단한 컨셉을 가지고 있습니다. 이 내부 프로세스로는 일단 프로젝트를 분석해서 사용 중인 의존성 정보를 추출하고요. 그리고 식별된 의존성 정보를 토대로 컴포넌트를 연결해 줍니다. 그 컴포넌트와 관련된 라이선스 이슈들을 확인을 한 뒤에 그 라이선스 의무사항들을 다 확인이 끝나면 보고서를 작성을 해주고, 이 보고서를 가지고 리뷰를 거친 후에 최종적으로 고지문이 발급되는 이런 시나리오로 시스템이 구성되어 있습니다. 올리브 시스템의 검증 주기는 개발자가 검증 양식을 작성해서 아지트라는 저희 내부 커뮤니티 서비스가 있습니다. 그 아지트를 통해서 요청을 하게 되면 검증이 일반적으로 진행이 되고요. 그리고 정기적으로는 저희가 관리 중인 프로젝트를 별도로 선별을 해서 그 프로젝트의 중요도에 따라서 4개월, 6개월, 12개월 단위로 정기적으로 스캔을 진행하고 있었습니다. 그리고 고지문 발급 이후에 컴포넌트가 추가되는 경우에는 핫픽스로 바로 검증을 하는 경우도 있었고요. 그리고 서드파티나 아니면 연결된 프로젝트의 스캔이 필요한 경우에 검증을 시작합니다. 또한 오픈소스 프로젝트로 전환되는 경우, 그리고 개발자가 오픈소스 확인을 필요하는 경우, 이런 경우들에 또 검증을 하고 있습니다. 지금 설명을 좀 장하게 했는데요. 데모를 한번 보도록 하겠습니다. 이 데모에서는 앞서 얘기 드렸던 그 시나리오대로 데모를 구성을 했고, 왼쪽에 보시는 것처럼 이런 순서대로 진행이 될 텐데요. 하나하나씩 보면서 설명을 드리도록 하겠습니다. 로딩이 좀 걸리긴 하는데요. 지금 이 화면은 저희 안내 페이지이고, 여기 내부에 LDAP 계정을 이용해서 로그인을 하게 됩니다.
로그인을 하고 나면 그 현재 자신의 프로젝트 목록이 자신의 그 계정에 계정에서 액세스 가능한 프로젝트 목록이 나오게 됩니다. 그리고 이 데모는 이제 새로운 프로젝트 생성부터 준비를 했고요. 현재는 저희는 그 카카오에서는 그 GitHub 레파지토리를 엔터프라이즈 버전을 사용하고 있습니다. 그래서 근데 그 엔터프라이즈가 두 가지 버전이 있어요. 그 카카오 전용과 그리고 카카오 외에 자회사들을 묶은 공동체 GitHub이 있고, 그리고 저희 카카오에서 외부로 오픈한 공공 레파지토리에 있는 GitHub, 이렇게 세 가지 멀티 레파지토리를 제공하고 있습니다. 그래서 간단히 GitHub URL을 입력을 하게 되면 GitHub과 연동을 해서 그 GitHub에 있는 프로젝트의 메타데이터를 가져와서 그걸 기반으로 브런치 정보라든지 프로젝트 타이틀이라든지 이런 정보들을 가져오게 됩니다. 그래서 프로젝트를 생성하고 나면 이제 생성된 프로젝트에 스캔을 수행을 했습니다. 스캔이 진행 중이죠. 이 프로젝트는 간단한 프로젝트라서 스캔이 매우 빨리 끝났습니다. 그 스캔을 하고 나면 간단히 요약 화면에 현재 식별된 컴포넌트들 중에 확인이 필요한 컴포넌트와 그리고 라이선스에 이슈가 있는 경우에 요 요약 화면에 바로 보여주게 됩니다. 그리고 아직 이슈를 해결하진 않았지만 고지문 미리 보기를 제공하고 있습니다. 그러면 확인이 필요한 컴포넌트가 한 건 있기 때문에 이 확인이 필요한 컴포넌트를 처리하는 것을 보도록 하겠습니다. 현재 식별된 그 컴포넌트가 그 텍스트 와이터라는 컴포넌트가 나왔는데요. 실제 이 컴포넌트는 저희 내부에서 내부에 등록된 컴포넌트가 아니기 때문에 일단 이 컴포넌트 생성을 해줘야 되는데, 이 컴포넌트를 사용했다는 정보 자체는 저희는 그 디펜던시 정보라고 부르고 있는데요. 이 디펜던시 정보는 그 프로젝트의 앱 하위의 빌드 그래들 파일에서 옆에 매치해 보는 이런 문구로 인해서 이 프로젝트는 이 오픈소스를 사용하고 있다 라고 식별을 하게 된 결과입니다. 그래서 컴포넌트를 1차적으로는 올리브 시스템에 컴포넌트가 관리되고 있는지 검색을 하는데, 현재 이 컴포넌트 같은 경우는 관리되고 있는 컴포넌트가 아니라서 생성을 해보도록 하겠습니다. 컴포넌트 생성할 때 저희가 수집하는 1차 데이터는 컴포넌트의 이름, 그리고 컴포넌트 GitHub URL, 그리고 라이선스, 그리고 카피라이트, 이렇게 4가지 정보를 1차적으로 수집을 하고 있습니다. 추후에는 더 많은 데이터들을 수집을 해서 관리를 할 예정입니다. 이렇게 생성된 컴포넌트와 그리고 컴포넌트 스캔을 통해서 식별된 디펜던시 정보 2개가 매핑이 된 것을 볼 수 있습니다. 다만 이 데이터는 저희가 리뷰를 거치지 않았기 때문에 이렇게 템프라는 라벨링을 붙여가지고 OSA에서 확인이 필요한 컴포넌트라고 체크를 해주고 있습니다. 그리고 방금 추가된 컴포넌트가 가지고 있는 라이선스를 기준으로 이 라이선스 탭에서는 이 프로젝트에서 사용하고 있는 모든 컴포넌트들의 라이선스 기준으로 목록을 제공을 해줍니다. 아까 추가한 컴포넌트의 경우에 템프라는 라벨을 붙이고 있고, 이것은
그 OSA 내부, OSA 저희 조직에서 확인이 필요한 컴포넌트이기 때문에 고지문 발급하기 전에 꼭 이거는 확인해야 된다라고 현재 보여주고 있습니다. 그리고 그 고지문 실제 고지문 발급을 진행을 하고 싶은데 고지문 발급은 모든 프로젝트를 대상으로 하고 있지 않습니다. 그래서 저희는 고지문 발급 대상으로 추가 요청을 서비스에서 해줄 경우에 OS에서 내부 검토를 거친 뒤에 고지문 발급 대상으로 관리를 하게 됩니다. 그래서 서비스 담당자는 이 프로젝트 고지문 발급 요청을 하고요. 발급 대상 요청을 하고 OSA 내부에서 검토가 끝난 뒤에 승인이 되면 이제 고지문을 발급할 수 있게 됩니다. 고지문 발급 대상이 된 이후에는 이 서비스 담당자가 진행한 검증 결과를 토대로 OSA 내부에 리뷰를 요청하게 됩니다. 리뷰를 요청하게 되면 아까 잠깐 말씀드렸던 그 아지트라는 저희 내부 커뮤니티 서비스에서 이렇게 멘션이 가게 되고 그 멘션을 기반으로 저희가 이제 확인을 하게 됩니다. 그럼 OS에서는 리뷰를 진행하고 컴포넌트 미매핑된 컴포넌트 혹은 라이선스 이슈들을 체크를 해주고 그리고 그 결과를 사용자에게 다시 리포트를 제공합니다. 그럼 이 리포트를 기반으로 서비스에서는 최종적으로 확인을 한 뒤에 이상이 없다고 처리를 하게 되면 최종적으로 고지문 발급 진행이 됩니다. 이렇게 해서 최종적으로 고지문이 발급되어서 이 발급된 고지문은 각 서비스 개발자들이 앱이나 혹은 서비스에 포함을 시켜서 배포를 나가게 됩니다. 여기까지가 저희 데모 시연이었고요. 여기에 이 화면은 그 사용자 기준의 화면들이기 때문에 내부에 저희가 사용하고 있는 몇 가지 기능들을 좀 몇 가지 추려봤습니다. 일단 그 프로젝트 설정에서는 해당 프로젝트를 뭐 비활성 처리 더 이상 사용하지 않을 경우에 비활성 처리를 할 수도 있고 그리고 그 내부적으로 컴포넌트를 연결해서 이 프로젝트의 컴포넌트를 따로 관리를 할 수도 있고 이렇게 컴포넌트 프로젝트로 등록을 하게 되면 이후에 이 프로젝트도 또 스캔을 주기적으로 할 수 있게 됩니다. 그리고 저희 내부적으로는 이 프로젝트들이 카카오 자회사들 서비스까지 현재 같이 관리를 하고 있기 때문에 프로젝트별로 컴퍼니 구분도 필요하고 그리고 아지트 아까 보셨던 아지트도 다 공동체와 카카오가 나뉘어져 있기 때문에 이런 커스텀한 기능들이 추가가 되어 있습니다. 그리고 프로젝트별로 저희 내부에 LDAP 계정 정보를 토대로 멤버를 관리를 할 수도 있고 그리고 이렇게 멤버로 등록된 경우에만 해당 프로젝트의 검증 결과들을 액세스할 수 있게 됩니다. 다음은 그 아이덴티피케이션 관리인데요. 이거 같은 경우는 저희가 내부적으로 코드 스니핏 분석은 프로텍스를 이용하고 있는데 프로텍스를 써보시면 알겠지만 KB 업데이트를 하게 될 경우에 그 데이터들이 저희가 예상치 못하게 바뀌는 경우들이 많이 있습니다. 그래서 그 데이터를 베이스로 해서 저희
내부 DB에 따로 저장을 해서 관리를 하고 있습니다. 그리고 이렇게 새로 추가된 그 아이덴티피케이션 같은 경우에는 내부적으로 리뷰를 거쳐가지고 저희가 A 어드민이 추가를 하고 다른 B 어드민이 리뷰를 해주는 식으로 크로스 체킹을 하고 있습니다. 다음으로는 컴포넌트 관리인데요. 아까 사용자 화면에서 컴포넌트 등록한 것을 보셨듯이 그런 데이터들을 지금 수정할 수 있고 관리하는 기능을 제공하고 있습니다. 라이선스, 한 컴포넌트에 라이선스가 여러 개 있는 경우에도 저희가 대응을 하고 있고, 그리고 버전도 대응을 하고 있습니다. 그리고 카피라이트의 경우에도 멀티 카피라이트도 현재 제공을 하고 있습니다. 그리고 컴포넌트의 라이선스를 이제 연결을 시키는데 그 라이선스들도 SPDX 데이터를 기반으로 저희가 라이선스를 관리를 하고 있습니다. 또한 그 라이선스별로 그 의무사항 리스트를 따로 이제 추가를 해가지고 그 의무사항별로 사용자가 어떤 그 액션들을 취해야 되는지 그런 것들도 명시를 해서 그 올리브 시스템에서 이슈가 있는 라이선스를 사용한 컴포넌트가 있었다라고 하면 그 라이선스에 해당되는 오블리게이션의 특정 컴포넌트를 삭제해야 된다라든지 프로젝트 전체 코드를 공개해야 된다든지 이런 가이드를 안내하는 데 쓰이고 있습니다. 그러면 이 스캔을 돌릴 때 그 스캔을 내부적으로 어떻게 분석을 하고 있는지에 대해서는 다음 이어서 그 션이 발표를 해주시겠습니다. 네, 황민호님 발표 감사하고요. 계속해서 션의 발표를 듣는데 혹시 질문들이 많이 있을 것 같은데 질문들은 잘 적어놓으셨다가 션 발표까지 마치고 질문 받는 시간을 갖도록 하겠습니다. 질문은 채팅창으로 올려주시는 게 좀 편할 것 같다는 생각이에요. 네, 그럼 계속해서 션 발표 듣도록 하겠습니다. 네, 안녕하세요. 카카오의 김영환입니다. 앞에 황민호님 발표 이어서 오픈소스 검증 시스템에서 올리브의 분석 모듈에 대해서 소개를 드리도록 하겠습니다. 내부적으로 올리브 분석 모듈의 이름은 올리브 오일이라고 이름을 짓긴 했는데요. 실제로는 올리브 애널라이저라고 사용을 하고요. 원래 올리브 오일이라고 의도했던 부분은 여러 가지 다양한 디펜던시 분석 스크립트들을 집어 넣으면 거기로부터 우리가 원하는 그 의존성 리스트들, 디펜던시 리스트들을 추출해주는 기능을 할 수 있을 거라고 생각해서 올리브 오일이라는 별명을 지었고요. 그림에서 보시는 것처럼 뭐 코드 파일, 빌드 그래드, 폼 파일 등과 같이 의존성이 정의되어 있는 파일을 입력으로 주면 그 파일들로부터 이제 올리브 애널라이저라는 분석 시스템을 통해서 아래 그림과 같이 아티팩트 정보, 버전 정보, 이제 어떤 타입인지, 그리고 어떤 파일에서 나왔는지, 어떤 라인에서 분석이 되었는지 이런 정보들을 추출해 주는 이제 분석 모듈이라고 보시면 되고요. 올리브 애널라이저 분석 모듈의 지원 스펙은 현재 약 17가지 정도의 빌드 스크립트를 이제 파서 방식으로 분석을 하고 그리고 1개의 빌드 방식을 지원하고 있습니다. 이 빌드 방식 같은 경우에는 현재 그래드를 하나 지원하고 있고요. 앞으로 이쪽이 좀 더 확장될 거라고 보고 있습니다. 파서 방식 같은 경우에 이제 메이븐 계열, 자바 계열의 경우에 빌드 그래들이나 폼.xml 등을 지원하고 그리고 뭐 좀 특이할 만한 게 노드.js 같은 경우도 이제 패키지.json 그리고 파이썬의 setup.py requirements txt 등 고랭까지 이제 다양한 이제 언어별, OS별 이제 지원을 하고 있고요. 간단히 그 올리브 분석 모듈의 분석 샘플을 2가지 정도 보여줄 텐데요.
첫 번째는 이제 iOS 계열에서 많이 사용하는 포드 파일입니다. 포드 파일 경우에는 보통 왼쪽에 이제 타겟 2로 시작해서 이제 end로 끝나는 이러한 그 문법 형태를 보여주는데요. 그 중에 우리가 주로 관심을 가지고 있는 부분은 포드 파일의 경우에는 이 포드로 시작하는 라인입니다. 그래서 이 포드로 시작하는 라인이 결국에는 이 포드 파일에 정의된 의존성이라고 보시면 되고요. 그래서 이 포드 파일로부터 알라모 파이어라는 아티팩트 정보와 그리고 3.0이라는 버전 정보 두 가지를 추출을 합니다. 여기에 부가적으로 이제 타겟 2 사이에 있는 마이 앱이 결국 이 마이 앱이라는 그 정의된 프로젝트 안에서만 이 의존성을 사용하겠다는 의미가 돼서 이 마이 앱이라는 정보를 저희는 이제 스콥 정보로 추출을 해서 사용을 하고 있습니다. 다음으로 이제 주로 자바 앱이나 안드로이드 앱 계열에서 많이 사용하고 있는 build.gradle인데요. build.gradle의 경우에는 dependencies라는 그 시작 지점부터 이제 의존성을 정의를 합니다. 그래서 dependencies라는 시작 지점부터 의존성 추출 부분을 확인을 하고 그리고 이제 implementation으로 시작되는 각각의 의존성들을 추출을 하는데요. 이 implementation 항목의 경우에는 implementation 말고도 다양한 키워드들이 있어요. 뭐 debug implementation이 될 수도 있고 API나 compile 등등 다양한 이제 그래들에서 정의한 그 키워드들이 있는데 그러한 키워드들을 이용해서 분석을 시작을 하고요. 그래서 첫 번째 줄 같은 경우에 implementation project my library라고 하는 부분인데 이런 경우에는 이제 다른 그 빌드 그래드 프로젝트를 가져다 썼다라는 의미가 되거든요. 그래서 이런 라인 그리고 이제 그 해당 프로젝트에 사용한 라이브러리 파일들, 뭐 자르 파일들 이런 부분들 그리고 실제로 외부의 의존성을 가져오는 com.example.android 그룹 아이디를 가지는 앱 매직 그리고 버전은 12.3이다 라는 이런 정보들을 추출을 해서 각각의 오픈 소스로 이제 분석을 해냅니다. 그래서 이제 보시면 이제 파서 방식과 빌드 방식 두 가지가 있는데 저희가 빌드 방식이 필요했던 이유를 설명을 드리면 파서 방식의 경우에 특히 그래들이 이런 안에 이런 블록이 있을 때 네. 점점 A 하면 저희가 파싱을 할 수가 없어요. 왜냐하면 이게 파싱 규칙이 명확하지가 않거든요. 그래서 그런 경우에 사실 현재도 그냥 애매한 값을 분석하는 상황인데 이런 문제들을 해결하기 위해서 우리는 이제 빌드 방식의 의존성 추출 방법을 이제 지원을 하게 되었고요. 그래서 현재는 빌드 그래드의 경우에만 지원하고 있습니다. 그래서 빌드 그래드의 경우 그래드 빌드를 이용하면 이런 디벨로퍼의 안드로이드의 버전 정보, 그룹 정보, 아티팩트 정보, 버전 정보까지 추출이 되게 되고요. 이렇게 추출된 정보를 통해서 올리브에서 실제로 컴포넌트 의존성 맵, 추출된 의존성으로부터 이제 사용한 오픈소스 매핑까지 수행을 하게 됩니다. 여기까지가 애널라이저에 대한 내용이었고요. 그래서 향후에 이 애널라이저뿐만 아니라 올리브 로드맵에 대해 설명을 드리면 일단은 지금 말씀드린 애널라이저를 먼저 오픈소스 프로젝트로 잠시만요. 제 PC가 마이크가 커져가지고 오픈소스 프로젝트로 공개를 하려고 계획을 하고 있고요. 또한 지금 지원하고 있는 파서나 빌드 시스템 이외에도 이제 다양한 빌드 방식을 점차 이제 지원해 나가려고 합니다. 또한 그 그래들처럼 분석 정확도가 떨어지는 부분들에 대해서 이제 분석 성능을 개선하는 작업, 또 그룹이나 코틀린 등 다양한 언어들이 이제 나옴에 따라서 그들에 대해서도 더 정확하게 분석하는 이제 분석 정확도 향상 작업을 계속 진행을 하려 하고요. 그리고 또한 이제 GitHub을 통해서 이제 PR 같은 것들이 반영되게 되면 반영되는 시점에 훅을 걸어서 자동으로 오픈소스 검증을 하는 등의 이제 CI/CD 연동 작업을 이제 진행을 하려고 합니다. 네. 로드맵에 이어서 설명을 드리면 올리브는 지금 사내 베타 오픈은 작년 7월경에 진행을 했고요. 그리고 카카오 내부 오픈
작년 12월에 해서 지금 현재 카카오 내부에서 오픈소스 검증 시스템으로 활발하게 사용 중이고요. 그리고 2020년에 이제 연내이죠. 외부 서비스 오픈을 이제 계획을 하고 있는 상황이고, 이 오픈 이후에 우리가 가지고 있는 오픈소스 컴포넌트 DB에 대한 고도화 작업, 뭐 예를 들면 그 외부에 있는 그 다양한 오픈소스들을 크롤링해서 그 데이터들을 많이 이제 저장을 해서 이제 그 분석된 의존성 정보로부터 그 실제로 어떤 오픈소스에 사용되는지 매핑이 원활하게 될 수 있게끔 하는 그러한 기능 추가 확장 등을 이제 준비하려 하고요. 그리고 나면 이후에는 이제 이런 저희가 작업했던 올리브에 대해서 코드 품질 향상 및 테스트 등을 더 많이 확보하고, 또 이러한 사용 가이드 문서들도 보다 충실하게 작성을 하고, 그리고 각 사용한 쪽에서 뭔가 커스터마이징 할 수 있는 이런 기능들을 제공한 형태로 해서 오픈소스 공개를 목표로 하고 있습니다. 또한 이러한 전반적인 과정을 통해서 실제로 우리가 여러 오픈소스 그 단체들로부터 받았던 그런 도움들을 다시 되돌려주는 그런 역할들을 할 수 있을 거라 생각하고요. 이런 부분들을 통해서 오픈소스 생태계에 기여하는 이제 과정에 참여하려고 합니다. 네, 오늘 발표는 카카오에 준비한 발표는 여기까지고요. 그 외 질문들은 메시지 창으로 주시면 황민호님이 모두 답변해 주실 겁니다. 네, 이상입니다. 네, 감사합니다. 역시 특히 마지막 장표에 이렇게 만든 시스템이나 또 DB나 이런 것들을 오픈소스로 공개해서 생태계에 기여하겠다는 이 로드맵이 너무 멋있는 것 같습니다. 너무 감사하고 발표 잘 들었습니다. 로빈님, 샤님 감사합니다. 제가 일단 생각나는 대로 느낌이나 또 질문을 10가지 10가지를 던졌어요. 저는 제 텍스트 도구에는, 텍스트 에디터에는 라인을 다 구별했는데 여기 올라가면서 라인이 없어져 버렸네요. 네, 그러면 션이 얘기한 대로 로빈님께서 하나씩 답변을 해 주셔도 되고, 뭐 스킵하셔도 됩니다. 답변을 반드시 해야 될 의무가 있는 건 아니니까요. 쉐인은 간다고 그러네요. Bye, Shane. See you. Goodbye. Thank you, everyone. And if it's okay with everyone, later we could perhaps make the call available as a recording. It's up to you. Just let me know later. Thank you very much. Thank you. 네. 좋습니다. 네, 질문 보면서 하나씩 답변을 해보도록 하겠습니다. 일단 관리 대상 프로젝트 선별 기준은 저희는 일단 배포되는 서비스를 대상으로 하고 있습니다. 그 웹 서비스라든지 이렇게 서비스로 풀어내는 프로젝트들은 일단 대상이 아니고요. 그 앱이나 아니면 SDK, 네, 이런 프로젝트들이 일단 1차적으로 대상으로 선별하고 있습니다. 그리고 그 외에 이제 오픈소스로 전환되는 경우에도 확인을 하고 있습니다. 제가 질문을 드리는 게 예전에는 검증을 신청하는 팀의 그 앱만 하셨던 걸로 제가 기억을 하는데, 이제 관리를 그러면 본격적으로 이제 뭐 게이팅 같은 걸 하시는 그 프로세스를 만드신 거예요? 일단 처음에는 이런 그 고지문을 발급해야 된다는 내용이 충분히 사내 전반적으로 인지가 덜 된 부분도 있었는데, 지금은 내부적 교육도 정기적으로 하고 있고, 그리고 아직 필수까지는 아니지만 이렇게 고지문 발급 필요한 경우에 대해서는 저희가 직접 찾아서 고지문 발급 프로세스를 밟게 하거나 아니면 서비스에서 이미 그 내용을 아시고 신청을 해주시기도 합니다. 그래서 지금 고지문 발급이 필요한 서비스는 대부분 다 하고 있습니다.
그리고 3번으로 넘어가시면 됩니다. 네. 네, 3번 스캔 시 동작하는 스캐너는 네, 프로텍스는 이제 코드 스니핏을 담당을 하고 있고요. 그리고 코드 스니핏 분석을 하고, 그리고 션이 설명해 주셨던 올리브 오일 이 모듈에서는 다른 스캐너들이 오픈소스로 공개된 게 꽤 있긴 합니다. 근데 그것들을 검토해 봤을 때, 커스텀 하거나 아니 예외 처리라든지 이런 부분들이 좀 많이 부족했어요. 그래서 저희 자체적으로 코드를 다 구축을 했고, 그리고 파싱도 직접 로직을 다 만들어서 하고 있습니다. 다만 저희가 놓치고 있는 부분들이 있을 것 같아서 오픈된 다른 스캐너들을 소스들을 참고해서 같이 벤치마킹을 할 목표도 가지고 있습니다. 그리고 보안 취약점 연동 네 번째 질문은 저희는 그 보안 부서가 따로 있어가지고 저희가 오픈소스 OSA에서 보안까지 체크는 현재 계획에는 없지만 내부적으로는 이게 필요하지 않을까라고 지금 얘기가 나오고는 있습니다. 그래서 아직은 계획은 없지만 다른 그 SCA 서비스들을 보면 다 보안 취약성이 큰 꼭지 중에 하나예요. 그래서 필요하다는 생각은 하고 있어요. 그리고 컴포넌트 매핑. 이 컴포넌트 생성은 저희 이게 일단 클리어리 디파인드라는 서비스를 저희가 처음 접하지 못했을 때, 그러니까 접하기 전에는 저희가 일일이 다 컴포넌트를 하나하나 구글링 하면서 다 찾아가지고 데이터도 다 수집을 했거든요. 근데 이제 클리어리 디파인드라는 서비스를 발견하고 나서 약간 패러다임을 바꾸려고 노력을 하고 있습니다. 그래서 어떻게 하면 자동으로 쿨링해서 그 메타데이터를 수집을 하고 우리가 쓸 수 있는 데이터들을 선별할 수 있을지 좀 그런 고민들을 하고 있고요. 그래서 이렇게 구축된 데이터들은 사실 아시겠지만 이 오픈소스가 특정 버전에만 머물러 있는 게 아니라 계속 발전을 하기 때문에 이걸 주기적으로 계속 체크를 해야 되는데 아마 그 부분에서는 공수가 매우 클 것 같아요. 그래서 지금 일단은 저희가 필요한 대로 관리를 하고 있는데 좀 더 효율적인 방법이 뭐가 있을까? 아니면 클리어리 디파인드랑 어떻게 연동을 해서 방법을 찾을 수 있지 않을까? 그런 고민들을 좀 하고 있습니다. 그리고 고지문 오픈소스 공개했는데 관리가 안 되는 것 같다. 근데 현재 디플리케이트 돼서 추가적으로 업데이트는 안 하고 있는데 저희 내부적으로는 일단 쓰고는 있고, 그리고 네네, 내부적으로 저희 이제 별도로 쓰고 있고, 일단 포사를 참고를 저희가 많이 했는데, 포사 같은 경우는 고지문 발급 유형이라든지 아니 포맷들을 매우 많이 제공을 해주고 있더라고요. PDF도 해주고 HTML, 뭐 MD 파일 이런 많은 형태들을 해주고 있고, 그리고 뭐 구글 같은 경우는 뭐 자바스크립트 써가지고 액션도 넣어져 있고 그런 부분들이 있어서 아마 좀 더 고도화해서 나중에 하지 않을까 하는데 아직 계획은 없습니다. 신규 앱 검증, 이거는 션이 한번 대답해 주시면 좋을 것 같습니다. 7번. 가독성이 너무 안 좋아가지고요. 7번. 미안해요. 하나 앱을 검증하면 이건 좀 앱마다 다를 것 같은데요.
만약 그 앱이 이전에 검증이 됐었고 검증 주기가 짧다고 하면 보통은 신규 컴포넌트가 뭐 한 2개, 3개 정도 나오기도 해요. 근데 이 앱이 뭔가 이제 개편이 이루어졌거나 뭔가 그 개발자들이 새로운 언어로 개발을 했다든지 하면 그때는 좀 얘기가 달라집니다. 뭐 심하게는 뭐 2, 30개 넘게도 나올 수가 있고 이건 좀 상황에 따라서 많이 달라지는 부분이어서 네, 대중 없다라고 보시면 될 것 같아요. 네, 다시 로빈께서. 네, 지금, 네, 7번 조금 부가 설명하면 그 코틀린, 예를 들어 코틀린 이런 언어로 바꾸게 되면 저희 일단 프로텍스에서 아예 검증이 안 되기도 해요. 그래서 그런 이슈가 있습니다. 그리고, 네, 오픈소스 공개 예정은 저희, 여기 질문에 하신 것처럼 저희 올리브 오일 등 특정 모듈 선별 공개를 일단 목표로 하고 있습니다. 그래서, 네, 저희 서비스 전체를 오픈하는 게 사실 크게 일반 사용자들은 의미가 없을 것 같기도 하고, 어떻게 하면 의미 있게 오픈소스를 제공할 수 있을지는 네, 계속 고민이 필요할 것 같습니다. 네, 그리고 네, 해외 커뮤니티 네, 잠깐 부연 네, 설명드리면 그 유럽에 있는 그 ORT라는 이제 툴을 개발하는 개발자가 있는데 그분이 제가 작년인가 올리브에 대해서 한번 언급을 한 적이 있는데 그걸 기억을 하고 오늘 올리브에 대한 소개가 있다니까 제가 들어오겠다는 거예요. 그래서 제가 말렸습니다. 너 들어오는 걸 영어로 해야 되고 뭐 하나 때문에 20명이 다 힘들어진다. 말렸고요. 그래도 이제 그 친구가 관심을 갖고 있어서 뭔가 우리 아웃풋을 좀 공유할 수 있는 부분이 있는지를 좀 고민하고 있고 그거에 대한 좀 질문을 제가 드린 겁니다. 네, 저희 일단 네, 해외 서비스는 네, 계획에는 없지만 저희가 다국어를 일단 베이스를 하고 있긴 합니다. 그래서 네, 가끔 한글어가 안 돼서 네, 중국어가 나오기도 하는데요. 네, 하여튼 일단 저희 타겟은 일단 국내로 보고 있고 해외로 보면 눈을 돌려보면 정말 저희 서비스가 약간 부끄러울 정도로 많이 디벨롭 되어 있더라고요. 그래서 사실은 저희가 따라가기에 좀 급급하기도 해요. 그쪽에서 너무 워낙에 많은 기능들을 애초에 제공을 하고 있기 때문에 네, 저희는 아직 네, 시작 단계라서 해외 공개하기까지는 좀 시간이 걸리지 않을까 생각이 듭니다. 네. 발표 자료. 네, 발표 자료는 네. 네, 영어를 잘하시는 션이 네. 네. 아마 네. 시간이 나면 해주시지 않을까. 네. 땡큐 샴. 넵티드. 네, 션이 막 욕하는 게 여기까지 들리네요. 10번으로 넘어가시죠. 네. 네, 10번 같은 경우에 네, 저런 것들을 지금 사전 조사할 때 일단 식별을 다 하긴 했는데 저희가 일단 그 전에 써오던 툴들도 아니었어서 그리고 저희가 처음부터 직접 개발로 시작을 하다 보니까 조금 바로 반영하기에는 갭이 좀 있더라고요. 그래서 지금 써보면 좋을 텐데 아직 네, 그 단계까지는 못 간 것 같습니다. 실제로 실제 오픈되어 있는 서비스들을 저희가 다 연계를 해서 통합을 시키면 아마 그 부분에 대해서는 저희가 직접 유지보수를 하지 않아도 되는 부분들이 분명히 있을 텐데 네, 그런 부분은 좀 더 고민을 해봐야 될 것 같습니다. 네. 감사합니다. 다음 다른 분들 질문 좀 있는 것 같아요. 홍종원님. 네. 네, GitHub에 연동되지 지금
현재는 저희 카카오를 타겟으로 지금 서비스를 제공하고 있기 때문에 카카오에서는 모든 프로젝트가 지금 현재 GitHub, 카카오 GitHub이나 카카오 공동체 GitHub에 다 소스 코드가 올라가 있는 상태라서 GitHub 연동만 하고 있고, 그리고 외부 오픈시에는 GitHub이나 아니면 그 외에 다른 레파지토리들도 고려 대상이긴 합니다. 그래서 일단 계획은 잡고 있는데 그 스펙이 어느 선까지 될지는 내부적으로 좀 결정이 필요한 상황입니다. 네, 부연 설명을 좀 드리면요. 일단은 외부에, 그러니까 저희 내부 아니고 뭐 저희가 계약을 해서 하는 코드들도 있잖아요. 그런 경우에는 그냥 코드를 받아서 GitHub에 올려서 분석을 하고 있고, 바이너리 같은 경우에도 사실 소스 코드 없이는 제대로 분석할 수 없기 때문에 필요한 경우에는 소스 코드를 받아서 진행을 하고 있다고 보시면 될 것 같고, 기본적으로는 바이너리 뭐 이름이나 사이즈 이런 걸로 아까 그 매핑하는 그런 단계는 거치고 있고요. 아까 6번 고지문 발급 코드 오픈소스 얘기하셨는데, 이거 저희가 옛날에 아까 그 발표 자료에 보시면 엑셀시 쓰던 시절 매우 초창기에 이제 CSV 파일을 가지고 거기에 이제 뭐 오픈소스 이름, 뭐 카피라이트 이런 거를 그냥 쭉 리스트업을 하면 그거를 웹페이지 고지문 발급 형태로만 변환해주는 그냥 단순 그 기능밖에 없는 소스예요. 그래서 뭐 그때 잠깐 쓰고 쓰지 않는 코드라서 지금 디플리케이트 되어 있는 상황이고, 그런 때도 이제 쓰고 계시는 분들이 있어서 그냥 내리지는 않고 있는 그런 상황입니다. 예, 웹 서비스는 분석하면 검출되는 컴포넌트가 수백 개 나오고요. 이건 저희는 지원하지 않고 있습니다. 왜냐하면 웹 같은 경우에는 100% 보지 않는 라이선스들이 거의 대부분이기 때문에 HCPL이나 뭐 그런 케이스에 대해서는 따로 관리하고 있고요. 웹 서비스 자체를 분석하면 그런 거를 올리브가 완벽하게 지원한다. 그건 아직 갈 길이 먼 얘기기는 합니다. 예, 그렇고요. 그다음에 의존성의 의존성까지 탐지하느냐. 1차 의존성까지 분석하는 거고, 저희 내부적으로 저희가 내부 프로젝트 라이브러리, 그러니까 공용으로 쓰는 라이브러리 같은 게 있잖아요. 그런 경우에는 1차에서 그건 우리 거기 때문에 내부 프로젝트 라이브러리는 다시 거기 디펜던시까지 확인하는 그런 구조입니다. 정말 너무 감사합니다. 기대했었던 발표였고요. 역시 기대를 충분히 충족해주고, 또 질문도 굉장히 많았는데 하나하나 다 세심하게 발표를 해주셔가지고 정말 너무 많이 도움이 됐습니다. 이민정님 화면 배경을 보니까 제주도 하늘이 막네요. 부러워요. 네, 혹시 추가 질문이 없으시면 오늘 발표해주신 로비님, 샤님, 그리고 또 질문 Q&A 해주신 황경님께 큰 박수 드리겠습니다. 너무 감사합니다. 네, 그러면 이어서 저희가 이제 이 온라인으로 모이다 보니까 시간을 좀 프리하게 가져가고 있어요. 그래서 혹시 바쁘신 이유 일정 있으신 분들은 그냥 채팅방에다가 뭐 간단히 인사 남기시고 나가면 될 것 같습니다. 잠깐만요. 다음 세션으로. 네. 김상기님이 SK텔레콤 오픈소스 이렇게 준비합니다. 라는 멋진 제목으로 발표해 주시겠습니다. 네, 소리 들리시죠? 네. 네. 발표 화면을 공유를 화면 보이시나요? 네. 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 SK텔레콤 오픈소스 이렇게 뭐 제목을 이렇게 정했는데 사실 학성님께서 갑자기 발표 한 건 하시라고 제 앞자리에 앉아 계시거든요. 일주일 전에 말씀하셔가지고 사실 제가 시간을 많이 투입하거나 노력을 뭐 이렇게 기울여서 만든 자료는 아닙니다. 예, 그래서 급조된 자료이기 때문에 한 15분 정도만 짧게 발표를 드리겠습니다.
일단 그간의 활동들이 좀 있었고, 사실은 2018년까지 SKT에서 컴플라이언스 관련된 오픈소스 컴플라이언스 관련된 업무를 하시는 저희 여기 오픈체인 멤버이시기도 한 저기 박철웅님께서 하던 업무가 있었고, 그 후에 이제 소프트웨어 관련된 저희 COE라는 조직이 생기고 나서 이제 커뮤니티 차원에서 뭐 했던 일들이 있고요. 그 후에 이제 또 올해 2020년에 들어서 코로나 사태와 함께 지난 6개월간에 저희가 또 했던 일, 지금 장학성님께서 SKT에 조인하셔서 했던 일, 그 다음에 앞으로의 방향, 뭐 이렇게 한번 넘어가 소개를 드리겠습니다. 사실은 이제 발표 자료도 있듯이 저희 3차 모임 때 제가 커뮤니티 관련된 발표를 한번 했었어요. 아마 들으신 분도 여기 계실 것 같고 아닌 분들도 계실 것 같은데 저는 참 놀라웠어요. 여기 와서 이렇게 오픈소스에 관심 있는 분들이 많구나. 그리고 전문가들이 많이 있고 되게 열정적으로 참여를 하고 계신구나. 그 글로벌하게 이 리눅스 파운데이션이라는 데서도 이런 것들을 주관을 하고 계시구나라고 해서 되게 놀라웠고 계속 참여를 해야겠다는 생각을 했고 계속 뭔가 기여할 수 있는 부분이 뭐가 있을까 고민을 했습니다. 그래서 그때 제가 발표드렸던 내용이 이 개발자 커뮤니티 관련돼서 어떻게든 뭐 SKT에서 하는 일이라서 한번 소개를 드렸고, 왜냐하면 이 개발자 커뮤니티가 오픈소스를 기반으로 만들어진 커뮤니티이기 때문에 그래서 저희 SKT에 있는 개발자들과 그다음에 저희 오픈소스 커뮤니티 리더들, 어떻게 보면 컨트리뷰터들, 메인테이너들 뭐 이런 분들이 대부분 다 리더로 참여를 마스터라는 뭐 직책으로 참여를 하고 계시거든요. 그분들을 이 커뮤니티를 통해서 연결시켜주는 일들을 하고 있었고, 이게 18년부터 SKT 내부에 하다가 19년에 그룹사로 오픈하고 전체 관계사들이 다 쓰이는 커뮤니티로 발전을 해왔고, 현재도 20년에 올해 들어서 추가적으로 마스터들을 모집을 하고 협업을 통해서 뭔가 여기서 컨설팅이나 자문 같은 것들을 할 수 있고, 그다음에 마스터들끼리 모여서 워킹 그룹을 만들 수 있는 뭐 이런 기능까지도 포함을 해서 현재는 운영을 하고 있어요. 그래서 한 2,000명 정도의 개발자들, 그다음에 공유하고 협업하고 있는 건수는 한 1,800명 정도, 그리고 하루에 한 100명 정도가 접속을 해서 서로 나눔을 하고 있거든요. 이렇게 발전을 시키고 있고, 사실은 이렇게 커뮤니티가 나왔던 배경은 이런 커뮤니티를 만들게 된 배경은 오픈소스에 있었거든요. 사실은. 그래서 여기 다 전문가들 분이고 아시겠지만 저희 T 내부에서도 이런 7가지 정도의 오픈소스 관련된 이슈들에 대해서 대응을 하자라는 차원에서 이제 보고를 드리고, 그런 부분에서 이제 거버넌스 체계라든지 이런 커뮤니티 활성화 이런 것들을 이제 추진을 해왔던 거고요. 이게 이제 그간의 활동이라고 해서 2018년까지 있었던 일이에요. 그래서 커뮤니티와 거버넌스 체계를 구축을 해서 오픈소스에 대한 라이센스 검증이라든지 취약점 검사를 하고 커뮤니티를 통해서 서로 이제 협업하고 오픈소스에 관련된 지식을 나눌 수 있게 하는 것들이 그간의 활동이라고 하면, 지난 6개월간의 이제 지금까지 설명드릴 내용은 어떤 식으로 이렇게 만들어진 오픈소스의 체계를 더 고도화를 시킬지, 그거를 이제 학성님하고 저하고 되게 많은 고심 끝에 만들어낸 이제 일들을 좀 소개를 드리려고 해요. 사실 저희 SKT가 카카오같이 이렇게 멋진 IT 회사가 아니라 통신 회사거든요. 어떻게 보면은 망을 깔아서 어떻게 보면 폰팔이 핸드폰 요금을 받아서 운영이 되고 있는 회사다 보니까 어떻게 보면 한계가 있어요. 소프트웨어 개발자들이 그렇게 많지도 않고 대부분 매니저라고 불리는 그러니까 PM의 역할로서 뭔가 소프트웨어를 개발을 하고 계속적으로 확장을 해나가는, 아니면 M&A를 시키든지 뭐 이렇게 자회사를 사들여서 이렇게 소프트웨어를 키우는 회사다 보니까 오픈소스로 뭔가를 하다가 이렇게 무리를 일으켰어요. 작년 같은 경우에 오픈소스로 뭔가 솔루션을 만들고 이거를 오픈소스로 공개하는 과정에서 뭐 이렇게 통신회사의 마케팅, 저희가 마케팅 회사라고도 부르는데 마케팅의 방법을 쓴 거죠. 그래서 뭐 깃허브에 있는 스타에 대해서 되게 웃기지만 스타를 하면 뭐 스타벅스 쿠폰을 준다든지 이런 걸로 무리를 일으켜서 지금도 아마도 구글 검색을 하면 이렇게 나올 거예요. 근데 참
그래요. 저도 그렇고 학생님도 그렇고 제가 오픈소스 담당자인데 이런 것들을 빨리 없애야겠다라는 거를 저는 하고 싶었죠. 예, 그래서 우리의 수준이 어떤지를 한번 살펴보고, 뭐, 나이파에 있는 뭐 이슈 리포트를 보니, 뭐, 오픈소스의 역량 수준을 이렇게 등급별로 나누기도 하고, 저희 또 내부적으로 컴플라이언스를 구축했기 때문에 이 컴플라이언스 보고서들, 컨설팅 보고서들 이런 데 보면, 오픈소스 컴플라이언스 구축에 그치지 않고, 앞으로 앞으로 나아가기 위해서는, 전략적으로 뭔가, 활용할 수 있는 체계를 구축해야 된다. 그래서 이제 오픈소스로 뭔가, GitHub 레파지토리 뭐 이런 것들을 통합 운영하고 공개하거나 기여하는 이런 활동들을 장려해야지 더 높은 레벨의 수준의 오픈소스로 다다를 수 있다. 그리고 그런 걸 통해서 생태계를 주도할 수 있는 그런 구글이나 뭐 아마존, MS 같은 이런 데를 이제 따라가야 한다라고 이제 저희는 마음 먹고 그런 식으로 이제 추구를 하기 위해서 이제 조금씩 이제 시작을 했어요. 준비를 시작을 했고, 제일 먼저 했던 일이 오픈소스로 내부의 프로젝트를 공개했던 사람들, 저희 개발자들을 만났죠. 그래서 그 무리를 일으켰던 메타트론 개발자들도 만나고, 그다음에 작년에 타코라고 해서 저희 인프라 관련된 쿠버네티스 기반의 오픈소스를 오픈한 이 프로젝트 멤버들도 만나고, 그다음에 AI 관련돼서 저희 이제 관련된 사회적 기업 목적으로 이렇게 오픈한 코버트라는 오픈소스 담당자도 만나고, 뭐 소나 황새울 뭐 이런 사람들을 만나서 도대체 오픈소스를 공개하거나 그동안 작업을 할 때 어떤 부분이 부족했는지를 여쭤보고 그런 것들에 대해서 뭐가 필요한지를 피드백을 받았어요. 그래서 그냥 정리한 내용들이고요. 그러니까 회사 차원에서 뭔가 오픈소스로 공개하기 위한 정책이나 가이드 이런 것들이 있으면 좋겠고, 이런 것들을 문의할 수 있는 창구라든지 아니면 오픈소스에 대한 전담 인력 이런 것들이 필요하고, 나아가서는 이렇게 오픈을 했는데 이게 개발팀 자체적으로 홍보를 하다 보니까 뭔가 한계 같은 게 있다. 특히 해외에 이런 것들은. 그래서 이런 것들을 좀 도와줬으면 좋겠다. 오픈소스 전담 조직이. 그런 내용들을 피드백을 받았어요. 그래서 그런 내용들을 정리했고, 그러면 또 다른 회사들은 무엇을 하고 있을까? 글로벌한 회사들은 오픈소스 담당자들이 어떤 일을 하고 있는지를 찾아보고, OSPO라고 하는 오픈소스 프로그래머 오피서라는 이런 역할을 수행하는 조직들에 대해서도 벤치마킹을 했어요. 그래서 대부분이 이 OSPO라는 조직은 어떤 오픈소스에 대한 정책 가이드 교육 같은 것들을 수행을 하고, 도구라든지 이런 것들, 그다음에 커뮤니티를 활성화하는 일들을 하고 있었어요. 그래서 이런 것들로 이제 하고자 하는 저희의 이제 일의 목적에 맞춰서 이제 OSPO가 하는 일들을 계속 위에다 설명할 수 있게 자료를 준비를 했죠. 그리고 글로벌하게 있는 웹스케일의 컴퍼니들이라든지 한국에 있는 이런 IT에 잘한다는 회사들, 그다음에 이제 텔레콤이다 보니까 통신회사들, 이런 통신회사들까지도 오픈소스 관련된 이런 포털을 구축을 하고 가이드 같은 것들 제공하고 블로그 같은 걸 연결해놔서 되게 이런 것들을 앞으로 만들어야겠다는 생각을 했죠. SKT는 이런 게 없으니까. 그래서 이런 것들을 가지고 저희 비전과 목표를 셋업을 했어요. 그래서 이제 만약에 이제 저희가 OSPO라는 조직을 만들거나 아니면 OSPO 활동을 하기 위해서 SKT 내부에서 뭔가 이렇게 역할을 아레나를 부여받기 위해서는 이런 세 가지 정도의 아레나가 필요하겠다라고 주식장들한테 이제 의견들을 전달했죠. 그래서 이 세 가지 그림을 그렸어요. 그래서 크게 봤을 때 정책 전략, 정책 가이드를 수립하고 있는 이런 활동, 그다음에 도구 인프라를 개선하는 활동, 그다음에 이런 것들을 활성화할 수 있게 하는, 그래서 문화로서 뭔가 정착할 수 있는, 이게 이제 다 SKT의 뭔가 색깔에 맞춰서 이런 것들을 만들어야겠다라는 것들을 이제 보고를 드리게 됐어요. 그래서 로드맵을 수립을 했죠. 그래서 이 세 가지 관점에서 어떻게 추진을 할지에 대한 전체 3개년 로드맵을 세우고, 올해 로드맵에 상에서 이제 여기 노란색으로 표시된 부분은 차근차근 하나씩 해 나가고 있는 중입니다. 그래서 현재는 R&D 프로세스, 그러니까 저희 CTO 조직인데 R&D 하는 사람들끼리 이제 프로세스와 연결시켜서 사용하고 기여하고 공개할 수 있는 가이드를 제공해서 교육을 하는 일들, 그다음에 뭐 도구 차원에서 이런 것들, 아까 뭐 디펜던시 얘기도 많이 나오는데 이런 디펜던시 도구들 도입하는 것들,
GitHub 레파지토리 확보하는 것들, 그다음에 공개 사이트 개설하는 것들, 이런 것들을 이제 하려고 올해는 추진 계획에 세웠어요. 그리고 더 나아가서 커뮤니티를, 지금 티어브라는 커뮤니티가 내부에서만 활동을 하고 있지만 이거를 외부로 오픈하고 이제 그걸 통해서 또 외부 전문가들도 영입할 수 있고 풀 확보할 수 있게 하는 이런 일들을 이제 또 하려고 계획을 세우고 있습니다. 그리고 더 나아가서는 전사로서 아니면 관계사로서 프로세스 확장하는 일과 이런 도구들, 그다음에 공개 인프라들 이런 것들 확장하는 일들로 이렇게 쫙 로드맵을 수립해서 이제 하고자 하는 일들을 정리했고, 예, 정리가 끝이 아니었어요. 정리하는 거는 학성님과 제가 그냥 둘이서만 하면 되는, 예, 아주 쉬운 일이었는데, 예, 끝은 이거였어요. 팀장님한테 보고를 드렸어요. 이거를 이제 이해를 하셔야지 위에다 또 보고를 하시니까. 그래서 팀장 보고가 끝나고 나니까 또 이제 팀장님이 임원한테 보고해 줄 줄 알았는데 네가 보고해라. 그래서 임원한테 또 보고를 하고, 임원한테 또 보고를 하니까 임원이 또, 저는 이제 그럼 팀장이 보고할 줄 알았는데 임원이 또 네가 보고해라. 또 제가 보고하고, 또 이런 식으로 위에 계속 올라가게 되더라고요. 예. 그러다가 이제 결국은 저희 임원이 저희 이제 저희 이제 기술 뭐 협의체라는 전사의 조직이 있는데 저희 임원이 이제 다 이해를 하셔서 이걸 또 보고를 해서 일단은, 예, 보고와 보고의 끝없는 보고로 했지만 아직도 안 끝나요 있는 상황이고요. 예, 어쨌든 저희는 이런 로드맵을 세워서 이제 추진을 해 나가겠다라고 이제, 예, 정리를 한 거고요. 그래서 6개월 동안 코로나 사태로 힘들었는데 이 보고들이 지금 이 우버 컨퍼런스 하는 것처럼 저희는, 예, 뭐 내부의 컨퍼런스 콜로 또 막 보고를 드리기도 하고, 예, 재택근무하면서 이런 일들을 진행을 했습니다. 예. 그래서 6개월 참 힘든 일이었고요. 예, 저런 것들은 이제 셋업하는 일들을 했고, 앞으로 그럼 어떻게 할 것이냐, 예, 라는 걸 이제 하는 게, 저희가 LG에서는 아마 정리가 돼 있을 것 같은데, LG나 다른 기업들은 이런 오픈소스 교육들에 대해서 주기적으로 정리화시키는 것들을 하고, 예, 마침 또 내일부터 이런 교육들이 시행이 되고 있고, 이런 것들을 전사 공지해서 이제 전체 이제 구성원들이 다 들을 수 있게 하는 이제 교육을 하고 있고요. 예, 이건 또 HR과 협의해서 계속적으로 만들어 나갈 거고, 그다음에 저희가 OSPO에서 만든 정책 가이드들, 예, 이런 것들을 지금 위키 페이지에, 예, 컨퍼런스를 통해서 공유를 전체가 볼 수 있게 공유를 하고, 예, GitHub에 대한, 예, 저희 통합 계정을 찾아서, 이것도 참 웃긴 게 누군가가 조직 계정을 만들어 놓고 아무도 운영을 하지 않고 있었거든요. 그래가지고 회사에 카카오로 말하면 아지트 같은 데다가 올려가지고 제발 조직 계정 좀 돌려주세요. 운영을 했습니다, 열심히라고 해서 겨우 찾아왔고, 그래서 거기에 조그마한 이제 저희가 오픈 프로젝트들을 올려놨어요, 또. 예, 그래서 이렇게 조금씩 시작을 하고 있고, 지금 컨텐츠부터 쌓이고 있고, 이것들을 저는 이제 삼성이나 뭐 이런 다른 글로벌 회사들처럼 이게 좀 멋지게 꾸미고 싶은 이제 욕심이 있고, 이런 것들을 운영을 해 나가야겠다는 생각을 하고 있습니다. 그리고 커뮤니티는 티어브에서 하고 있지만, 커뮤니티의 이제 구성원들 간의 미드업을 통해서 각 분야별로 뭔가 친목 도모를 할 수 있는 이런, 기술 소모임을 만들어서, 오프라인 미팅도 하고, 이제 이런 것들을 활성화하고자 이제 이 분야들을 좀 많이 나눠 놓기도 하고, 이제 이 분야가 결국은 나중에 오픈소스에 있는, 오픈소스 분야별 커뮤니티가 되는데, 나중에 이렇게 하려고 했는데 지금은 현재는 이제 코로나 때문에 온라인으로만 모이고 있는 상태예요. 예, 그리고 오프라인까지 나중에 이어질 수 있도록 활성화하는 것들이 계획에 잡혀 있습니다. 그리고 아까 그 도구들, 예, 카카오에서 발표하신 이런 도구들 간의 통합, 자동화 이런 것들을 하고 싶어서, 예, 오늘, 예, 오픈체인 저도 카카오 발표에 좀 유심히 보고 있었고요. 예. 결국에는 그런 것 같아요. 저희 이제 오픈소스 하는 사람들이 결국 필요한 이 세 가지 업무들이 이루어져야지, 예, 다 같이 잘 될 것 같고, 사실은 근데 이 동그라미 세 개를 셋업을 하는 과정에서 각 조직에 전사까지 올라간 임원들 보고까지 해보니까 이게 이제 각 그 조직에서 이거와 비슷한 일들을 하는 게 오픈소스 분야가 아니고 그냥 뭐 이 오픈소스를 빼고 하는 조직들이 다 있더라고요. 예, 대기업은. 그러니까 그 각각의 조직에서 별도로 이렇게
다 해도 상관은 없어요. 이 동그라미 3개가 하나의 조직에 있을 필요는 없다. 버추얼한 조직에서 이런 것들이 이루어질 수 있으면 결국은 OSPO 활동이 이루어진다고 할 수 있다라는 걸 저는 결론으로 얻었고, 예. 그래서 이게 이제 저희는 이제 IPR이라고 해서 법무 쪽에서 거버넌스 역할을 하고 있는 부분이 또 있어요. 그래서 그쪽에서 정책 가이드를 만들 수도 있고, 저희가 인프라를 운영하거나 IT를 관장하는 뭐 IT 혁신 조직 이런 것들이 있거든요. 그런 데서도 이런 도구 인프라 개선을 하고 있거든요. 거기에 오픈소스 업무를 플러스해서 할 수도 있고, 그다음에 또 HR에서는 뭔가 기술 소모임이라든지 아니면 커뮤니티라든지 아니면 문화를 뭔가 개선하기 위한 활동을 하고 있거든요. 그래서 그런 HR에서 이런 오픈소스 활용 활성화를 할 수도 있어요. 그래서 이런 저희가 이제 위에까지 보고를 하다 보니까 결국은 그 조직의 접점에서 만나더라고요. 3개의 조직이 같이 다 이걸 어우러져서 이게 한 조직에서 하는 게 아니라 전체적인 조직에서 이 일을 해야지 이 일이 더 시너지가 날 수 있다라는 저희는 결론을 얻어서 앞으로 그렇게 추진이 되지 않을까 싶습니다. 그래서 결론은 이제 요 3가지 역할을 다 가져가야지 오픈소스가 발전을 할 수 있지 않을까라는 저의 이제 6개월간의 업무를 추진하면서 깨달은 점을 좀 공유를 드렸습니다. 이상입니다. 네. 네, 상대님 감사합니다. 역시 좋은 발표해 주셨습니다. 질문들 나온 게 있으니까 선생님 질문 답변해 주시면 될 것 같습니다. 그 돈 관련해서 챌린지요. 그 사실 R&D 부서에서 이거를 추진하니까 이 업무 자체가 R&D가 맞느냐 이런 챌린지를 받았고요. R&D를 도와주는 일이라고 얘기를 했지만 그래서 이렇게 되게 챌린지를 많이 받았고요. 오픈소스를 지금 모르겠어요. 나이파에서도 어떻게 보고 있는지 모르겠지만 저희는 SV 관점에서도 약간 접근하고 있거든요. SV라고 혹시 모르시죠? 사회적 가치 저희 그러니까 SKT가 추구하고 있는 약간 하나의 비전 중에 하나가 기업이 이익을 돈을 버는 게 목적이 아니라 구성원들의 행복을 위해서다. 그리고 더 나아가서는 고객과 이해관계자들의 행복을 위해서다. 그래서 SK는 그런 약간 이념이 있어요. 그래서 사회적 가치를 이제 또 하나의 가치로 두고 있거든요. 그룹 내에서. 그러니까 오픈소스가 사회적으로 가치하는 기여하는 점이 많다. 그래서 SV 관점에서 오픈소스 활동들을 추진을 한다. 라고 하면서 이거를 어떻게 돈하고 같이 연결시키는지는 그런 SV 또 추진하는 그룹과 같이 얘기를 하고 있어요. 네. 질문을 또 보겠습니다. 네. 세계의 원이 결국은 저는 이제 한 조직에서 이거를 한 OSPO라고 하는 벤치마킹을 했을 때는 조직에서 이걸 다 했으면 좋겠다라고 이제 보고를 드리는 과정에서 바뀐 게 이 각각의 그걸 하고 있는 조직들이 다 있었어요. 그러다 보니까 그 하고 있는 조직 안으로 들어가게 된 거예요. 그 역할들이 결국 그렇게 이제 바뀌게 됐고 결국은 그러다 보니까 그 각각의 조직들이 서로 버추얼한 조직이 만들어진 거죠. 오픈소스 OSPO라는 SKT 내에 버추얼한 조직이 생기고 이 버추얼한 조직이 계속 만나서 이런 것들을 개선하고 활동하는 그런 식으로 진행을 하려고 하고 있습니다. 그리고 밑에 또 질문이 번거로운 일이라고 생각하시죠. 근데 컴플라이언스 관련돼서는 저희가 어떤 식으로 공유를 드리냐면 일단은 IT고라고 하는 어떤 시스템적으로 막혀 있긴 해요. 그래서 마지막 단계에 컴플라이언스 체크가 안 들어가면 프로젝트 종료가 안 되게 만들어 놓기는 했어요. 근데 이제 그것도 위에다 이슈 보고하는 측면에서 봤을 때 누락되는 게 있다. 그리고 컴플라이언스를 하는데 잘
체크가 안 돼서 아니면 프로텍스나 뭐 이런 도구들에서 못 걸르는 것들이 있기 때문에 개선할 여지가 많다. 이렇게 계속 어나운스를 했고 리스크에 대해서 그렇게 해서 이제 알 수 있게 하고 그걸 이제 그런 사례들을 계속 공유를 하는 형태로 그런 사례는 또 티업을 통해서 공유를 하고 개발자들은 그 티업을 통해서 계속 또 그런 사례를 듣고 알고 할 수 있게 이렇게 만들어 놓고 있고요. 계속 변화 관리를 해야 돼요. 그런 부분은. 그래서 근데 되게 재밌는 게 LG나 삼성에서 오신 분들은 컴플라이언스를 더 해야 된다는 걸 알고 저희 쪽에 이렇게 얘기를 하시더라고요. 먼저. 오히려 거꾸로 그렇게 하는 그런 경우도 있었고요. 일단은 뭐 완전히 강제화되진 않지만 그런 식의 법무적으로 그리고 저희는 컴플라이언스를 법무팀에서 하다 보니까 고지문을 법무팀에서 발급하거든요. 그러다 보니까 좀 더 위에서 봤을 때 아니 개발자들이 봤을 때 이거는 당연히 해야 되는 뭐 이런 일로 약간 인식을 하고 있어요. 네. 또 질문 있으신가요? 네. 상민님 수고 많으세요. 추가 질문 없으시면 감사합니다. 이걸로 상민님 발표를 마치도록 하겠습니다. 감사합니다. 아까도 말씀드렸듯이 이제 이 온라인 모임 특성상 시간을 제가 딱 커트를 안 하고 있어요. 그래서 혹시 바쁘신 분이나 뭐 화장실 갔다 오시고 싶으신 분들은 자연스럽게 왔다 갔다 하시면서 혹은 그렇게 하시면 될 것 같습니다. 다음 세션 계속 진행하겠습니다. 화면 하나 열고 화면이 쉐어링이 되고 제가 하나만 좀 보여드리면 상기님 발표했듯이 SK텔레콤 GitHub 우리가 계정을 찾아서 상기님 만든 거예요. SK텔레콤 GitHub.io 화면이고요. 여기 보면 우리 회사에서 오픈한 공개한 프로젝트들이 많이가 제공되고 있고 또 이제 이 가이드는 우리 회사 SK텔레콤의 오픈소스 가이드라고 해서 저희가 공개를 했습니다. 오픈소스 사용할 때, 또 기여할 때, 또 오픈소스로 공개할 때 필요한 사항들에 대해서 가이드로 공개를 했고, 물론 회사 내부적인 내용들은 좀 이제 다 공개하진 않았는데 이런 공개한 내용들이 다른 회사에 도움이 되기를 바라는 마음에 오픈소스 생태계에 기여를 한다는 마음으로 공개가 되어 있으니 관심 있는 분들은 참고하시면 되겠습니다. 네, 다음 세션 넘어가서 케이스 스터디를 좀 해보려고 합니다. 케이스 스터디는 이번 달은 제가 사전에 공개드렸다시피 오픈소스 기여, 공개에 대한 정책을 주제로 삼았고요. 이건 라인에서 의견 주신 건가요? NC소프트에서 의견 주신 건가요? 이 주제를 해보면 어떻게 되나 의견 주셔가지고 이걸 했습니다. 기여에 대해서, 공개에 대해서 각 회사의 정책적인 부분들을 서로 나누는 그런 시간을 가지려고 합니다. 저희가 먼저 할까요? 네. SK텔레콤 제가 하겠습니다. SK텔레콤의 기여, 그러니까 구성원이 외부의 오픈소스 프로젝트에 기여하는 것에 대한 정책은 어떻게 되는지, 회사가 구성원들의 외부 오픈소스 프로젝트의 기여를 허락하고 있고요. 구성원들이 외부 오픈소스 프로젝트로 기여하기 위한 절차가 정해되어 있는지, 이타의 절차가 어떻게 되는지, 요거는 제가 좀 전에 보여드렸던 이 가이드를 좀 보여드리면 될 것 같은데, 기여하기가 있고요. 기여 절차에 대해서 이렇게 정의를 해놨어요. 개발팀이 뭘 하고, 또 라이센스 CL에 검토를 하고, 기여 코드 클린업하고, 내부 어프로를 받고, 기여 제출하고, 이제 기여한 거 사실에 대해서 OSPO로 통보만 하는, 그래서 기여의 현황을 OSPO에서 취합해가지고 회사의 오픈소스 전문가 풀로 활용하는 이런 형태의 절차가 되어 있고, 각 단계별 세부 사항들은 이렇게 내용을 보실 수가 있습니다. 그 사항들 이렇게 공개해 놨고요. 그 다음으로 구성원들이 외부 오픈소스 프로젝트로 기여를 회사가 장려하는지, 장려하는 문화를 만들려고 하고 있고요. 지금 현재는 혜택이 없는데 구성원들에게 혜택을 어떻게 제공할 수 있을까? 그래서 어떻게 하면
SK텔레콤의 개발자들이 오픈소스 커뮤니티와 더 적극적으로 협업하는 문화를 만들 수 있을까를 고민하고 있습니다. 공개 관련해서는 그 회사가 개발한 소프트웨어를 외부에 오픈소스로 공개하는 것 관련해서는 허락하고 있고요. 장려하고 있고요. 그 절차에 대해서도 이 가이드에 오픈소스 공개하기에 이렇게 15단계 절차가 되어 있고, 이 오픈소스 공개는 특이한 것은 승인 단계가 있어요. 그래서 이 단계에 OSPO가 승인을 해야 공개를 진행하는 걸로 하고 있습니다. 이것도 이 내용도 관심 있으신 분들은 좀 이 내용들을 참고하실 수가 있겠습니다. 이 내용들이 다 제가 뭐 임의로 작성한 건 아니고요. 보시면 이 투두 가이드라든지 GitHub 가이드, 구글 문서, 호라이즌 문서, 국내 저작권위원회 오픈소스 라이선스 가이드 이 문서들을 참고해서 작성을 한 사항들입니다. 또 이 정도로 저희 회사에 대해서는 좀 케이스 말씀을 드렸고요. 혹시 제가 또 질문을 하도록 하겠습니다. 제 화면 밑으로 보이시는 라인, 이서연님께서 한번 라인을 어떻게 하고 있는지 이 공개가 가능한 선에서만 말씀을 해주시면 감사하겠습니다. 말씀하고 계시나요? 안 들리는데요? 안 들려요. 네. 하나도 안 들렸어요. 네, 그러면 카카오에서 한 분이 말씀 부탁드려도 될까요? 네, 제가 환경입니다. 네. 제가 설명드릴게요. 저희 사실 NC에서 이거 질문을 먼저 메일로 이전에 받기는 했어요. NC에서 아마 궁금하다고 하셨을 것 같은데. 네, 일단 오픈소스 기여 정책 같은 경우에 저희 그때도 NC에 비슷한 답변을 드렸는데 몇 년 전에 저희가 카카오 내부 아지트에서 이제 문의에 제가 답변했던 내용이 아마도 이 답으로 대신이 될 것 같아서 그 답변을 말씀드릴게요. 개인 시간을 이용한 오픈소스 기여는 개인적으로 참여 가능합니다. 이전에 비슷한 논의가 있었는데 업무에 방해가 되지 않는다면 개인 역량 향상을 위해 장려한다는 내용입니다. 카카오 기술 자산을 이용하면 안 된다거나 하는 건 당연한 거니까 자세히 언급하지 않을게요. 이렇게 답변을 드렸었고요. 그러니까 내부 개인 역량 향상을 위해 장려한다는 기준을 가지고 있고, 다만 이거는 이제 개인적으로 참여할 때 얘기인 거고, 아까 SKT에서 얘기하신 것처럼 그런 프로세스나 이런 거는 저희는 개인 참여는 업무와 관련이 없는 케이스에는 그냥 공부라고 생각해요. 네, 그래서 역량 향상을 위해서 알아서 참여하는 형태이기 때문에 전혀 뭐 제약이나 프로세스나 이런 건 없고요. 다만 이제 업무적으로 참여하는 경우가 있을 텐데 업무와 관련이 있을 때 이럴 때는 이제 카카오 메일 계정으로 이제 개인이 참여할 때는 기여를 하도록 하고 있는 CLA 승인을 하거나 하도록 하고 있고요. 사실 여러 명이 함께 뭐 어떤 프로젝트에 기여를 하거나 하는 경우는 특별한 사례는 없는 것 같고, S2 그래프 같은 경우에 이제 아파치 인큐베이터 프로젝트로 선정되면서 CLA 계약 자체를 저희 그때 대표였던 지미 명의로, 대표님 명의로 CLA 승인을 했었고요. 이 경우는 이제 프로젝트가 아예 오픈이 되는, 저희 내부에서 진행되던 게 오픈되는 거라서 오픈소스 검증하고 뭐 특허 검토 진행하고 다 내부적으로 하고 오픈을 진행을 했었던 부분이고요. 이건 뭐 회사에서도 조금 이제 아파치 인큐베이터 프로젝트로 선정되는 것 자체가 의미가 있는
거였기 때문에 지원이 이렇게 들어갔다고 보시면 될 것 같고요. 그리고 오픈소스 공개 정책 같은 경우에는 저희 공개 프로세스는 뭐 블랙덕이나 이프 카카오 컨퍼런스에서 여러 번 공개를 했었던 부분이라서 다 뭐 보신 분은 아실 텐데 특별한 내용이 뭐가 있을까요? 일단 뭐 오픈 승인을 받은 다음에 오픈 여부 승인은 뭐 팀 리더랑 기술 직구 리더의 승인을 받고 그 다음에 오픈 계획안을 작성을 하고 그 계획안에 담당자를 최소한 2명 이상으로 어사인을 하도록 했어요. 왜냐하면 이게 퇴사를 하는 케이스도 있고 오픈 계획안 자체가 이제 어떻게 유지 보수를 하고 관리를 하겠다 이런 내용까지 좀 포함을 하도록 가이드를 하고 있거든요. 그렇게 해야 이후에 처음에 오픈만 하고 그냥 이제 없어지거나 하지 않고 이후에 관리가 되는 부분이어서 그런 것들 오픈 계획안에 작성할 수 있도록 지원을 하고 있고 그리고 뭐 보안, 특허, 오픈소스 라이선스 확인 이거를 보안팀, 법무팀, OSA에서 지원해서 진행하고 그리고 뭐 CLA나 뭐 이런 것들 다 이제 지원해서 고지문 해서 이렇게 해서 깃허브에 오픈을 하고 있습니다. 그래서 개인과 팀 내 의지만 있으면 언제든 오픈은 가능하고요. 뭐 활성화를 위해 특별히 취하는 방법이 따로 있지는 않은데 대신에 이프 카카오를 저희가 하면서부터 약간 좀 더 그 이프 카카오 발표용이기도 하고 뭐 이런 준비들을 좀 더 하시는 그러니까 본인 개인이 프로모션도 되고 회사가 이제 홍보도 되고 이런 게 있다 보니까 조금 더 하시는 경향은 있는 것 같아요. 네, 그렇습니다. 이상입니다. 네, 감사합니다. 다음은 나인 이서연님 발표해 주시겠어요? 네, 이제 들리시나요? 네, 잘 들립니다. 아, 네, 다행입니다. 네, 저희 또 카카오랑 꽤 많이 비슷한 것 같아요. 일단 기어부터 좀 소개를 드리면 기어는 당연히 허락을 하고 있고요. 뭐 개인이 하는 거하고 회사에서 하는 거하고 그렇게 크게 구분을 두고 있지 않은 것 같아요. 사실 이제는 뭐 회사 자산을 뭐 개인 시간에 절대 쓰면 안 된다. 이렇게 어떻게 관리를 할 수 있는 방법이 저희가 딱히 없는 것 같아서 그리고 또 개인의 역량이 신장되면 다시 그게 업무로 들어와서 또 좋은 코드를 개발한다거나 그런 식으로 연결이 된다라고 생각을 하기도 했고 그리고 그게 그렇게 크게 뭐랄까요 리스크가 있지 않다고 생각을 하게 되어서요 최근에는 그래서 뭐 개인 시간이든 회사 시간이든 뭐 업무와 관련이 있다면 오픈소스 기여를 하도록 되어 있습니다. 그래서 뭐 절차가 있지는 않아요. 그냥 자기가 하고 싶을 때 하도록 되어 있고요. 다만 본인이 뭔가 할 때 걱정되는 부분이 있다면 이쪽으로 문의를 해주세요 하고 문의 창구는 열어놨어요. 그래서 뭐 이 오픈소스에 기여를 하고 싶은데 뭐 혹시 뭐 회사에서 걱정되는 점이 있냐 이런 걸 물어보시는 경우가 가끔 있고요. 네, 그래서 회사가 기여를 장려하는가 네, 당연히 장려를 하고 있고, 만약에 뭐 팀 단위에서 우리 팀에 들어오면 이 오픈소스에는 계속해서 기여를 할 거예요라고 얘기하는 팀들이 몇 팀이 있었어요. 그래서 그런 팀을 위해서 뭐 저희가 그 이제 회사 차원의 CLA, CCLA를 계약한 경우가 몇 가지가 있었습니다. 네, 그래서 그런 식으로. 근데 혜택은 딱히 없어요. 사실 그것도 저 고민입니다. 이걸 혜택을 주어야 하는지 좀 고민이기는 한데. 회사 보안 문제로 클로즈한 오픈소스 기여 활동은 사실 없었어요. 처음에 이제 저희가 가이드를 만들 때는 뭐 GPL 계열의 오픈소스에 기여할 때는 연락을 주세요 했는데 사실 아무도 연락이 온 적이 없었고 만약에 있다고
라도 클로즈하지는 않고 어떻게든 되는 방향으로 만들지 않았을까 하고 생각을 해봅니다. 그래서 공개 쪽으로 이제 넘어가 보면, 네, 저희 공개 허락하고 있고, 절차는, 일단 그 오픈소스 팀으로 먼저 연락을 하게 되어 있어요. 왜냐하면 그 공개를 하려는 개인이나 팀이 이 절차를 각자 수행을 하게 되면 다시 저희가 체크를 해야 되는 상황이 있기 때문에, 그래서 이거 했나요? 저거 했나요? 이렇게 해야 되기 때문에 일단 저희한테 연락을 하면 이제 쭉 체크리스트를 만들어주고 요렇게 그 계속 팔로우업을 합니다. 뭐 다 됐는지 체크해서. 뭐 어떤 과정이 있냐면 여기 써주셨다시피 특허 리뷰를 하게 되고, 그다음에 그 안에 포함된 오픈소스 검증 한번 하게 되고, 그다음에 보안 검수 하게 되는데, 그걸 다 각자 다른 팀에서 하기 때문에 그게 동시에 이루어지게 하고 있고요. 네, 그게 끝나면 이제 최소한의 리뷰는 끝났지만, 뭐 앞으로 공개될 때 필요한 것들, 뭐 컨트리뷰팅 가이드가 잘 써져 있는지, 아니면 리드미에 좀 빠진 내용은 없는지, 이런 것들을 마지막으로 저희 오픈소스 팀에서 검토를 한 다음에 공개를 하도록 되어 있습니다. 공개를 장려하는지 활성화를 위해 취하는 방법은 팀의 분위기에 따라서 다른 것 같아요. 저희가 뭐 공개를 하세요라고 공개를 하면 이런 점이 좋습니다라고 저희가 매달 교육을 하거든요. 이제 오픈소스 검증은 이렇게 신청하면 됩니다. 왜 라이센스를 지켜야 하는지, 왜 그런 이유에 대해서 이제 설명하는 그런 교육을 매달 하고 있는데, 그럴 때 이제 우리 오픈소스 공개는 이런 절차를 하고 있는데 왜 그동안 다른 프로젝트는 공개를 했는지, 그래서 어떤 장점이 있었는지 그런 사례들을 좀 소개를 좀 간접적으로 하는 편인 것 같아요. 어떻게 뭔가 이득을 주는 경우는 없었고요. 당연히 뭐 다들 알고 계시겠지만 개인의 뭐 그런 커리어, 신장을 가장 우선순위에 두고 있는 것 같습니다. 승인실 보고 라인은 팀장님까지입니다. 팀장님까지 해서 승인이 돼서 공개가 된 다음에는 CTO까지 뭐랄까요? 통보? 이걸 공개했습니다. 이렇게 보고가 가게 됩니다. 네, 여기까지인데요. 또 더 이상 생각나는 거는 없네요. 네. 네, 감사합니다. 다음으로 제가 이제 회사를 이제 부탁을 드릴 건데, 반드시 말씀하셔야 되는 건 아니니까 편하게 우리는 공유할 만한 내용이 없다 이렇게 말씀해 주시면 됩니다. 다음으로는 모리스 전 미진님. 저희는 결론부터 말씀드리면 일단 기여 정책에 관해서 허용하고 있지는 않고요. 설계팀에서는 오픈소스를 뭐 개발 툴이라든지 꼭 제품이 아니더라도 개발 툴 같은 데 적용을 하면서 오픈소스에 기여를 하고 싶은데 어떤 식으로 하면 되냐라고 문의를 해주시긴 하시는데, 그 기여를 할 때 공개되는 코드에 관해서 그러니까 리뷰를 하고 승인을 누가 할 것인가부터 해서 뭐 수립된 정책도 없지만 리뷰를 해야 될 부분도 있고, 또 저희 사내 보안 쪽에서 허용을 하고 있지 않아서 현재까지는 막혀 있어요. 네, 알겠습니다. 지금 제 목소리 잘 들리시나요? 네. 네. 다음은 LG전자에서도 한 분이 간략히 공유해 주시면 좋겠습니다. 자꾸 들리시나요? 네. 들리시나요? 예. 네. LG전자 제가 먼저 말씀드리면요. LG전자에서는 오픈소스 프로젝트 기여 공개 프로세스가 하나로 통합되어 있고요. 저희도 허락하고 있습니다. 그리고 실제로 가져다 쓰는 오픈소스의 버그 픽스 같은 컨트리뷰션도 하고, 저희가 자체적으로 오픈소스 프로젝트를 공개하기도 합니다. 그리고 이 프로세스가 잘 성립되어 있어서 저희 팀으로 이거 공개나 컨트리뷰션 하겠다 하면 어떤 오픈소스 썼는지 이렇게 검토도 하고, 필요하다면 법무나
특허 쪽 검토도 받을 수 있도록 되어 있습니다. 근데 장려를 하는 따로 제공하는 혜택은 아직 없고요. 그리고 네, 아직 없고 승인 시의 보고 라인은 저희는 개발팀 임원으로 되어 있는데 저희가 한번 이렇게 승인 받은 프로젝트에 대해서는 간단한 픽스하는 패치에 대해서는 따로 이런 거 승인하지 않고도 컨트리뷰션 할 수 있도록 되어 있고 요즘은 이 사용자들이 개발자들이 좀 더 편하게 기여나 이거 공개를 하는데 좀 더 편하게 하기 위해서 프로세스를 좀 더 단순화하는 것을 검토하고 있습니다. 박수! 네, 감사합니다. 그리고 현대자동차 진솔님. 네, 안녕하세요. 목소리가 들리시나요? 네, 안녕하세요. 네, 잘 들립니다. 네. 현대자동차도 모비스와 거의 유사하게 저희 내부적으로 별도의 기여나 공개할 수 있는 그런 정책이 마련되어 있지는 않은 상태라서 제가 따로 저희 내부 개발자가 개발한 코드를 공개하거나 기여할 수 있도록 그렇게 허락하고 있는 상황은 아니고 나중에 이제 저희가 관리가 되고 나서 이제 정책이 마련이 되고 나면 기여나 공개를 할 수 있는 방향으로 그렇게 진행을 할 예정이긴 합니다. 네, 감사합니다. 그리고 다 된 건가요? 혹시 아직 발표하는 회사 있나요? 워런님이 어디 회사인지 아까 소개를 못 했는데 혹시 워런님 마이크 켜실 수 있으신가요? NC. NC. 맞습니다. 네. 들리세요? NC는 그러면 워런님 한 다음에 하겠습니다. 워런님 지금 마이크를 켰다가 다시 가는 것 같아요. 카카오입니다. 워런님 카카오구나. 좋습니다. 감사합니다. 그러면 NC에서 네, 사실 NC가 이 들리세요, 주제를 목소리? 네, 잘 들립니다. 네, 저희 그동안 오픈소스 사용하는 올바르게 사용하는 거 팔로우하는 것도 힘들어서 사실 공개나 기여 쪽은 팔로우를 많이 못했었는데요. 현업에서 이제 그런 문의들이 오더라고요. 우리 회사 공개는 어떻게 하면 돼요? 라던가 기여해도 돼요? 라고 해서 이런 것들이 오니까 그동안 좀 회피를 하고 있었는데 저희가 이번에 이제 오픈소스 가이드를 만들면서 이런 명문화된 정책이 필요하겠다 싶어갖고 이제 CTO님하고 이제 보고를 드리면서 그때 정리를 좀 했어요. 그래서 일단 기여에 대해서는 이게 우리 회사 개발자들이 지금 기여를 어떻게 하고 있는지 뭐 현황 파악하는 것도 어렵고 하니 일단 전면 자율적으로 하도록 하자라는 거였고요. 그래서 뭐 기여 활동을 하고 있습니다라고 회사에 뭐 신고할 필요도 없이 그냥 내버려 두자였습니다. 단 하나 조건을 붙인 게 뭐가 있냐면 기여하는 프로젝트가 비영리 프로젝트이고 개인 시간을 이용해서 뭐 회사의 이익에 반하지 않는 프로젝트이어야 한다. 이렇게만 저희가 해놨고요. 그 다음에 공개 같은 경우는 다른 회사와 마찬가지로 이제 회사 승인을 받게 하도록 하고 그 프로세스는 뭐 지금 다른 회사에서 하시는 거랑 아마 거의 비슷할 것 같아요. 지금 뭐 이렇게 정하는 데 있어서 제가 카카오, SK텔레콤, 라인 이렇게 세 군데 회사에다가 그 전에 이렇게 전화나 메일로 이렇게 여쭤봐갖고 그 회사의 정책들을 많이 따라하는 쪽으로 방향을 정했습니다. 이상입니다. 네, 감사합니다. 아까 NC 소프트의 한지호 팀장님이 처음 소개할 때 오픈소스 전담하는 조직이 없고 전담하는 사람 없다 뭐 이렇게 소개를 하셨는데 보면은 제일 열심히 제일 많이 하시는 것 같아요. 계속 뭐 연락 주시고 여기저기 리서치 많이 하시고 공부도 많이 하시고 네, 아무튼 감사합니다. 이 정도로 케이스 스터디에 대해서는 정리를 할까 합니다. 아마 이 NC 소프트의 한다솜님이 회의록 잘 정리해 주실
것 같은데 나중에 잘 정리가 되면 다시 여러 회사들의 이런 케이스를 공유 드리도록 하겠습니다. 네, 저희 기업 화면에 못 보고 관련해서 듣기만 했어요. 아, 그랬어요? 네, 알겠습니다. 네, 카카오 로빈입니다. 네네. 네, 그 기업 관련해서 그 오픈소스 쪽에 뉴스가 하나 있었는데요. 그 작년 12월에 그 엔진엑스 관련해 가지고 엔진엑스 많이 들어보셨을 것 같은데 그게 오픈소스로 공개되어 있는 웹 서비스거든요. 근데 그게 러시아에서 경찰이 엔진엑스 오피스를 갑자기 급습한 사건이 있었었어요. 스페링이 어떻게 돼요, 엔진엑스가? NNGINX 이런 거 보네요. 네, 엔진엑스 요게 2000년도부터 한 개인 이고르라는 개인 개발자가 5년간 개발을 했거든요. 근데 그 개발을 할 당시에 그 램블러라는 회사에 재직을 하고 있었어요. 근데 지금 15년이 지난 지금 그 러시아 그 램블러라는 회사가 엔진엑스 저작권은 우리한테 있다라고 소송을 했고 그 소송을 하자마자 러시아 경찰이 그 엔진엑스 사무실로 가서 체포를 하려고 한 사건이 있었거든요. 그게 2019년 12월. 근데 그때 지금은 그 소송이 철회가 되었는데 그 이유는 그 엔진엑스 개발했던 이고르라는 개발자가 나는 램블러라는 회사에 재직하는 동안 업무 시간에 한 번도 개발을 한 적은 없다. 그리고 회사와 전혀 관계가 없다라고 한 예전 그 인터뷰 영상들이 공개가 되면서 철회가 된 것으로 확인이 돼요. 회사에 있으면서 그 기여를 할 때 이런 사례들이 최근에 있었어서 공유를 드려봤습니다. 네. 네, 너무 감사합니다. 감사합니다. 한번 잘 살펴보고 회사 정책 정하는 데 참고하도록 하겠습니다. 아까 그 한지훈님 뭐라고 하신 것 같은데 잘 못 들었는데요. 아무튼 회의록 정리 잘 부탁드리겠습니다. 제가 나중에 맛있는 거 하겠습니다. 거의 끝날 시간이 다가오는데, 말씀하시고 있나요? 없나요? 네, 광고. 네, 논의는 아니고 네, 질문해도 될까요? 네네. MS나 지금 다른 몇몇 글로벌 회사들 포함해서 LG도 최근에 그 오픈체인 그 프로세스 인증을 받았잖아요. 근데 인증을 받기까지 대략 봤을 때 1년 정도씩 이렇게 소요가 되던데 그렇게 오래 걸리는 데까지 어떤 사유나 이런 게 있을까요? LG 쪽에서 답변. 부족한 게 많아서 그걸 보완하는 데 시간이 오래 걸린 거고요. 프로세스가 오픈체인 컴포넌트에 잘 맞춰서 되어 있으면 바로 인증 받으실 수 있습니다. 뭐야, 나 이렇게 LG 전자는 분위기가 되게 좋은 것 같아요. 부럽네요. 마이크만 키면 빵빵 터지는 것 같아. 그리고 제가 알기로 우리나라 두 번째로 지금 NC소프트가 오픈체인 컨포먼트 인증을 받으려고 하고 있습니다. NC소프트에서 어떻게 준비하고 있는지, 왜 시간이 지금 걸리고 있는지 이렇게 짤막하게 답변해 주시면 좋을 것 같아요. 회의록 쓰느라 바쁘시겠지만.
나갔나? 나갔어. 충격인데요. 제가 따로 연락을 해야겠네요. 안지원님 삐진 거 아닌가 모르겠네. 그 NC 같은 경우도 이게 프로세스 만들고 이 프로세스를 막 당장 만들어서 바로 적용하고 이런 게 어렵잖아요. 개발팀에 다 전파하고 그러는 거에 시간이 좀 걸리는 것 같아요. 이게 문서 작업만 하고 끝난다는 게 아니라 실제로 전파가 돼야 되고 실제로 그게 동작을 하는 게 또 필요하니까 작은 조직, 100명 미만 조직이면 금방 하겠는데 1000명 이렇게 넘어가다 보니까 시간이 걸리는 것 같습니다. NC는 올 하반기를 목표로 지금 진행하고 있고 쉐인이랑 그거에 대해서 커뮤니케이션을 시작을 했습니다. 광고 몇 가지 드리겠습니다. 오픈체인 해설서가 저희 웹사이트에 올라갔습니다. 잠깐 보여드리면 네, 여기 웹사이트고요. 여기 리소스 탭에 보면 우리나라 기업 중에 오픈체인 인증을 받고자 하는 기업이 있다면 이 해설서 그 기업들이 오픈체인 스페시피케이션을 준수하는 가이드로 문서를 만들었어요. 이게 이제 저희가 독단적으로 만든 건 아니고 나이파에서 연구를 수행했고요. 공개 소프트 영역 플라이에서 같이 연구를 수행했고 몇몇 이 오픈소스 전문가분들이 참여를 해서 가이드를 만들었고 이게 배포가 됐습니다. 요거를 기세 공개를 했고요. PDF 파일은 이 공개 소프트 영역 플러스 홈페이지에서 이렇게 다운받을 수가 있고 요 내용들이 이 기북 형태로 공개가 되고 있습니다. 요건 계속 조금씩 업데이트가 되고 있고요. 그래서 오픈체인 컨포넌트에 관심 있는 기업들은 이 사항들을 좀 참고하시면 도움이 될 수 있다는 광고 하나 드리고요. 다음으로 저희가 이 오픈체인 문서 번역들을 하고 있는데 서큘러 리플렛이라고 일본에서 만든 한 10몇 페이지 되는 오픈 소스 컴플라이언스에 대한 아주 핵심적인 사항만 정리해 놓은 문서가 있는데 처음에 일본어로 만들었다가 지금은 영어, 중국 여러 나라 언어로 번역이 되고 있습니다. 이게 저도 바빠가지고 막 진행을 못하고 있는데 감사하게도 풀리캐스트가 왔어요. 이 풀리캐스트는 JJH 홍님이 보내주셨고요. 이렇게 풀리캐스트가 오기 시작했습니다. 홍종원 님이시고요. 이런 식으로 여러분들이 관심을 표명해 주셔서 포크해 가시고 스타 눌러주시고 했는데 실제로 풀리캐스트 들어온 거는 처음이고요. 앞으로도 저희 이 구성원들이 많은 기여가 있었으면 좋겠습니다. 네, 다음 광고는 제가 이거 보고 너무 재밌었는데요. 깃허브에 소임이란 분이 오픈소스 컴플라이언스 이모티콘을 공개해 주셨어요. 한번 들어가 볼까요? 여기 보시면 네, 여기 썸네일만 잠깐 보면은 MIT 카피렛 GPL 있고 라이센스 텍스트 명시하기, 카피라이트 텍스트 서브하고 주석으로 라이센스 텍스트를 표시하기 이렇게 우리가 많이 쓰는 얘기들을 이모티콘으로 만들어서 공개를 해주셨습니다. 네, 라이센스가 CC by 2.0인데 제가 CC 제로로 바꾸라고 얘기는 한 상태고요. 그 관련해서 조금만 더 이 저작자의 광고 코멘트를 듣도록 하겠습니다. 소임님? 전가요? 사실 이 이모티콘은 저희가 카카오톡에서 보실 수도 있었던 사항이고요. 카카오톡에서 오랜 리뷰 기간을 거친 후에 저한테 따로 메일을 주시더라고요. 팀 내에 많은 토론을 거쳤으나 이번 기회는 힘들겠다. 라고 해서 그러면 어쩔 수 없다. 나도 사실 오픈소스 프로젝트로 하려다가
카카오한테 기회를 먼저 줬는데 오케이 오픈소스를 한다 라고 해서 이렇게 되었습니다. 여러분 많이 활용하시길 바랍니다. 네, 감사합니다. 라인에도 기회를 한번 줘보라는데요. 라인 열려있네요. 정말 됐으면 좋겠네요. 다음 모임은, 사실 이 코로나 때문에 어떻게 될지 모르겠는데, 계속 이렇게 특별한 주관사 없이 온라인에서 모일 가능성이 적지 않은 상황인 것 같고요. 만약에 우리가 코로나가 극적으로 잠식이 돼서 오프라인으로 모일 수 있다면 카카오 판교에서 한번 모이고 그 다음에 NC소프트, 라인 이렇게 예정이 되겠습니다. 이 코로나가 좀 인식되기 전까지는 이런 형태로 온라인에서 모이는 걸로 하겠습니다. 혹시 추가적인 질문이나 코멘트 있는 분 있으신가요? 이제 마지막입니다. 네. 그러면 감사합니다. 또 만나요. 수고하셨습니다.